Hi, this is Sai Bhavani. Welcome to V5 News. Updates చూద్దాం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రఘునాథ్ మిత్తల్లో ఉన్న జిన్నింగ్ సోయా వ్యాపారుల గుండెల్లో రైలు పరిగెడుతున్నాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారుల ఏకకాలంలో జిన్నింగ్ మిల్లు, ఇల్లు, రియల్ ఎస్టేట్స్ వ్యాపారులపై ఐటీ దాడులు జరిగాయి. వీటితో పాటు కేకేఈ సోయాబీన్ ఫ్యాక్టరీలోని లావాదేవీలు రికార్డులను పరిశీలించారు. ఎవరిని బయటకు రానివ్వకుండా అందరి సెల్ ఫోన్లు సీజ్ చేసి పోలీస్ పహారా మధ్య విచారణ జరిపారు ఐటీ అధికారులు. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. సీఎం కేసీఆర్ ప్రతి పండుగకు మహిళలకు నూతన వస్త్రాలు అందిస్తున్నారన్నారు. ప్రతి పేదవాడి కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలని అనేక పథకాలు అమలు చేస్తున్నారని మహేందర్ రెడ్డి, రోహిత్ రెడ్డి తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ వేణుమాధవరావు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఎలక్షన్ల ముందు గ్రామాల్లో కూడా ఏ శాంక్షన్లు ఇచ్చినవి ఉన్నాయో అవి శాంక్షన్లు ఉన్నాయి. వరుసగా ఎలక్షన్లు రావడంతో కూడా అభివృద్ధి పరంగా ఇవే కాకుండా కొన్ని మరి ఆగిపోయినటువంటి సందర్భాన్ని ఇప్పుడు ఉండే అట్లా వరుసగా ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి, వర్షాలు వచ్చినాయి. మరి ఇప్పుడిప్పుడే మరి అన్నీ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఏదైతే శాంక్షన్ ఇచ్చిందో అది ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చింది, నేను ఇచ్చింది కాదు. అది వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇట్లాంటి పండుగ సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తారు. వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు, మా ఇంటికి మేము పోతున్నాం, మళ్ళీ సంవత్సరానికి గుర్తు చేస్తారు వాళ్ళు. ఇది ఏదైనా కూడా ఒక పని కావాలంటే 4-5 సార్లు తిరగవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఏ పనికైనా కూడా మన ఇల్లు కట్టుకుంటే కూడా మనం ఇంటికి 10 సార్లు తిరుగుతాం, వస్తువులు తెచ్చుకుంటాం. దానికి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే సమస్య పరిష్కారానికే చాలా మన సొంత పైన కష్టపడి పని చేసుకుంటాం. కానీ ఇది చెప్పిపోవడం కాదు, ఇది శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయి. 3 నుంచి 4 కోట్ల వరకు శాంక్షన్ అయినాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆర్డర్ అది.
ఏదో ఎవరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ కాదు, అది తప్పకుండా క్రైస్తవులకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ ఉన్నది. ఆ బడ్జెట్ నుండి ఇచ్చినటువంటి నిధులు కాబట్టి అవి తప్పకుండా మీకు వస్తాయి. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్పూర్ మండలం బెగ్లూరులో శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి బోనాలు జాతర కన్నుల పండుగగా జరిగింది. మల్లన్న పట్నాలు, బోనాల ప్రదక్షిణలు, పోతరాజుల విన్యాసాలతో ఆనందంగా జరిగింది. మహిళలు నిష్ఠ నియమాలతో స్వామివారికి బోనం సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ప్రతి ఏటా మల్లన్న స్వామి బోనంకు సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తుందని జడ్పీ చైర్మన్ హర్షిని, పెద్దపల్లి జడ్పీ చైర్మన్ పుట్ట మధు సుతిమణి శైలజ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ రాణీబాయి, సర్పంచ్ శ్రీపతి బాపు, ఎంపీటీసీ పద్మ, మండల నాయకులు, భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలో భారీగా గంజాయి పట్టివేత. కూనవరం రోడ్లో తనిఖీ నిర్వహిస్తుండగా రాజస్థాన్కు చెందిన కంటైనర్ లారీని 324.5 సరిత నిర్వహించిన మొదటి గ్రామ సభకు ఈ ఊరు ప్రజల నుండి మంచి విశేషణ స్పందన లభించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కార్యదర్శి ఉమాదేవి, వార్డు సభ్యులు, కోఆప్షన్ సభ్యులు లక్ష్మయ్య, ఎంపీటీసీ పుట్టపాక రాధారాజయ్య, అంగన్వాడీ టీచర్, ఏఎన్ఎం ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, హెచ్ఎం మహిళలు, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహముత్తరం మండల్ పోలారం గ్రామ పంచాయతీలో ఈరోజు గ్రామసభ సర్పంచ్ శ్రీమతి వేల్పుల సరిత తిరుపతి గారి అధ్యక్షతన గ్రామసభ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ గ్రామసభలో వివిధ అంశాల గురించి సెక్రటరీ ఉమాదేవి గారు అజెండా అంశాలని ప్రజలకు
చదివి వినిపించడం జరిగింది. అట్లాగే ఈ పోలారం గ్రామ పంచాయతీకి ఒక విలక్షణమైన పరిస్థితి ఉంది. ఈ పోలారం గ్రామ పంచాయతీలో ఎందరో గ్రామ సర్పంచులు పరిపాలన చేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా ఈ పోలారం గ్రామ పంచాయతీకి ఆనుకునే హ్యాబిటేషన్ విలేజ్ ఉంటుంది, అది ఊట్లపల్లి గ్రామం. ఆ ఊట్లపల్లి గ్రామంలో ఇంతవరకు కూడా ఏ ఒక్క సర్పంచ్ కూడా గ్రామసభ ఈ హ్యాబిటేషన్ విలేజ్లో నిర్వహించలే. అట్లాంటిది ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీలు వేరైన తర్వాత, కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీమతి వేలుపుల సరిత తిరుపతి గారి అధ్యక్షతన మొట్టమొదటి గ్రామసభ ఈ యొక్క ఊట్లపల్లి హ్యాబిటేషన్లో ఈ పోలారం గ్రామ పంచాయతీ తరఫున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రజలు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే వివిధ అంశాల గురించి క్షుణ్ణంగా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. సర్పంచ్ గారు తర్వాత ఈ యొక్క గ్రామసభకి ముఖ్య అతిథిగా ఎంపీటీసీ శ్రీమతి పుట్టపాక రాజయ్య గారు హాజరైనారు. అలాగే కోఆప్షన్ మెంబరు కాల్వపల్లి లక్ష్మయ్య గారు కూడా హాజరయ్యారు. వివిధ వార్డు సభ్యులు, గ్రామస్తులు అందరూ పాల్గొని ఈ యొక్క గ్రామసభని విజయవంతం చేశారు. కార్యదర్శి గారికి, వార్డు సభ్యులకు, కోఆప్షన్ మెంబర్ గారికి, ఎంపీటీసీ గారికి అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా సభకు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దీనివల్ల పరిష్కారం చేయడానికి నేను ముందడుగెత్తాను. మెయిన్ మనం పేదోళ్ళం కాబట్టి మనకు ఎకరాలు లేవు, 10 ఎకరాలు లేవు, 20 ఎకరాలు లేవు. మనకు ఉన్నాయి 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు. పట్టాలు రానోళ్ళ విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు పేపర్ మీద సంతకాలు పెట్టి వెహికల్ పెడతామని మేము ముందడుగెత్తాను. మీరు అందరూ మా తరఫున రావాలి. మా తరఫున మీకు ఇచ్చే అవకాశం, మేము పట్టాల బుక్కులు మాత్రం మా తరఫున మీకు ఇప్పించడానికి మేము ముందడుగెత్తాను. మాత్రం మేము చేసినందుకు, మేము గెలిచినందుకు ఈ అవకాశం మీరే ఇచ్చిర్రు. ఊట్లపల్లి నుంచే నాకు వండగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఒక్కటి పట్టాల విషయంలో మీకు ఇవ్వాలని నా కోరిక. ఇది ఖచ్చితంగా నేను చేపిస్తాను. సరే, నా అంతున కాకపోయినా మన ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనంతునైనా మాట్లాడించి చెప్పించడానికి మేము ముందడుగెత్తాను. మీరు కూడా బాగా సహకరించాలి. మీరు మా తరఫున ఎవరికి కూడా భయపడద్దు. భయపడటానికి ఏం కారణం లేవు. ఈ రోజుల్లో అన్నీ ఆన్లైన్లోనే ఉన్నది. ఎందుకు భయపడాలా? మనకు భూమి లేక భయపడన్నా, జాగ లేక భయపడన్నా 10 రూపాయలు పెట్టుకుంటాం. వాళ్ళు ఉచితంగా చేసేది కాబట్టి మనం 10 రూపాయలు పెట్టుకొని కూడా చేయించుకుందాం అన్నా కూడా మనకు ఆడవారెత్తా ఇంకేక వారెత్తా అన్నయ్య చెడపక్క ఆడవారెత్తా కుందులకి తీసింది. ఆడవారెత్తే వాళ్ళని నచ్చి మా ఇంటి మీద పడతాను. వాళ్ళంటారు వారానికి 2 సార్లు పంపిస్తాం. చెప్తే ఇంకేమన్నా మీకు వాటర్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, శానిటేషన్ కానీ, పెన్షన్స్ కానీ, ఈజీఎస్ కానీ, బంటాలకు సంబంధించిన డబ్బులు పడనోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకసారి పేరు చెప్పినట్లయితే మేము నోట్ చేసుకుంటాము. ఫస్ట్ మనము ఈరోజు వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అమ్మా? వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అందరికి నీళ్ళు వస్తున్నాయా? ఏంటిది? మన మహిళలు కానీ, మన జెంట్స్ కానీ అందరు ఊట్లపల్లి పోలారం కానీ అందరు సహకరించినందుకు, మహిళా సంఘాలు కూడా సహకరించినందుకు మన ఉత్తమ అవార్డు మన పోలారానికి వచ్చింది. ఇక చేసేటి కూడా మనం అందరం ముందడుగేసి ఇంకొక మంచి గ్రామ పంచాయతీ మనం పొందాలని నేను కోరుకుంటాను. అక్కడ నుంచి అక్కడికి కూడా సిసి రోడ్ కూడా ఆల్రెడీ శాంక్షన్లో పెట్టాము కనుక అది కూడా వస్తుంది. రాగానే అది ఇమీడియట్గా చేయించుతాము. కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉట్లపల్లి ఓకే అంటే రోడ్ల మీద ఉన్న పెండని కానీ చెత్తని కానీ మంచిగా తీసేసుకుంటున్నారమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి థ్యాంక్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమంది ఓకే అందరూ ఇప్పుడు మనం చేర్చుకునే వేళ్ళే ఒకేలా ఉండే, ఒకరిద్దరు కొంతమంది ఉండొచ్చు. దయచేసి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే చెత్త ఇంటి ముంగట వేసుకోకుండా ఒక అది గోనె సంచిలో వేసుకొని ఉంచుకోండి అమ్మా. మేము వచ్చినప్పుడు, మా సిబ్బంది వచ్చినప్పుడు అవి తీసేస్తారు. అధికారి చెప్పలేదు కదా కాబట్టి మీకు అది లేదు కదా, సంతోషమే. ఇక్కడ ఉన్న సంతోషం మీరు ఇంటికి పోయిన సంతోషం. ఖచ్చితంగా సార్ మీరు రావాలి కదా. సార్ల విషయంలో మాత్రమే మేము కఠినంగా చర్య తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే మేము అమ్మమ్మ ఎందుకు నా బాధ అంటే 3 తరాలు నష్టపోయినాయి ఎదిగిన పిల్లలు. నేను చిన్న వయసులో దొరగారులకు, చైదారులకు,
పోలీసు మిలిటరీకి వచ్చేపోయే పటవారులకు జమీందారులకు అంతా ఎత్తిపోసేది మా వాళ్ళు కావడి మీద వీళ్ళందరికీ ఎరికే. ఈ సాగలోలు సరిపోతలేరని మంగళూరుని పెట్టేది, మంగళూరు సరిపోతలేని నాయక పొలం పెట్టేది, ఈ నాయక పొలం సరిపోతలేని మాది పొలం పెట్టేది. ఇట్లా మా చిన్నప్పటి వరకు చూసిన నేను 6-7 సంవత్సరాలు. లక్ష్మయ్య గారు ప్రస్తుతం కోఆప్షన్ మెంబర్గా ఉన్నారు. ఈ 30 రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ గ్రామం ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీగా ఎన్నిక కావడం జరిగింది. అందులో భాగంగా వారి యొక్క స్పందన తెలియజేస్తారు. మనం చూద్దాం. సార్ నమస్కారం. సార్ చెప్పండి. నమస్కారం. ఈరోజు పోలారం గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో గుట్లపల్లి గ్రామంలో గ్రామసభ మొదటిసారి పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా 30 రోజుల ప్రణాళికలో ఇవి ఇప్పటివరకు ఉన్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V5 న్యూస్. జన్మంత జర్నలిస్టే ప్రజంత పాత్రికేయులే.